Dear students, we are learning integrations chapter. So in that one, very interesting chapter and important topic that is evaluation of integrals of various forms. So some of the forms we have seen in the previous video. So if you did not watch that video, go through that video and learn those concepts. Now two more different varieties are left over. So those are evaluation integrals of the form integration 1 by a plus b cos x dx and integration 1 by a plus b sin x dx. Students, so these concepts, the problems related to these concepts are important for 7 marks question in intermediate public examination and as well as in competitive examinations like MCET, IIT, etc. Okay. Now how can we solve this problem? So this problem can be solved by using different substitutions. So remember those substitutions అలా చేస్తేనే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x బై 2. ఇక్కడ ఏం సంబంధం లేదు, బట్ ఇలాంటి తీసుకుంటేనే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, రిమెంబర్ ఇట్. And here dt derivative చేస్తే tan x by 2 derivative secant square x by 2, tan x derivative secant square x, tan x by 2 derivative secant square x by 2 and inner term derivative x by 2 derivative is dx by 2. Okay, or 1 by 2 into dx. 2 bring to left side, that is 2 dt, ఇది కూడా ఇటువైపు తీసుకురండి, బై secant square x by 2 is equal to dx. Secant square x by 2 can be written as 1 plus tan square x by 2 which is equal to dx. Now finally dx is equal to 2 dt by what is tan x by 2? T square, 1 plus t square. So this is dx, this is t, and we will have cos x and sin x terms and some of కొన్ని టైంలో cos x sin x మిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో వీటిని ఎలా రాసుకోవాలంటే cos x ఫార్ములా చూసారా, ఇంటిగ్రేషన్లో ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్. సో మీ జూనియర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ చెప్పండి, ట్రిగ్నామెట్రీని బాగా చదవండి రా బాబు, దాన్ని కనుక మీరు వదిలేసినట్లయితే ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందని వాళ్ళకి చెప్పండి, గైడెన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, రైట్. సో కాస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ tan x by 2 is t, right? So 1 minus t square by 1 plus t square is the substitution of cos x. Next, what about sin x? Sin x is equal to 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. So that is 2t by 1 plus t square. So if the problem is of the forms ఇలా ఉంటే మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వండి. వన్ ఈజ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x by 2 and second one is dx is equal to 2 dt by 1 plus t square, cos x is equal to 1 minus t square by 1 plus t square and sin x is equal to 2t by 1 plus t square. Okay, so 2 dt by 1 plus t square, sin x is 2t by 1 plus t square. ఈ టర్మ్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ ఓకే, ఇది cos x sin x ఉన్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ cos 2x ఉంటుంది, ఇక్కడ sin 2x ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ cos x cos 2x sin 2x ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి. ఓకే, cos 2x ఉందనుకోండి, అప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x. ఓకే, అండ్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant స్క్వేర్ x dx అవుతుంది, రైట్? సో dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt బై secant స్క్వేర్ x, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ x. సో dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt బై 1 ప్లస్ t స్క్వేర్.
ఓకే, ఇక్కడ 2 ఉండదు అనమాట. cos 2x sin 2x ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 dt రాదు, 1 dt వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ t is equal tan x అవుతుంది. ఇక్కడ tan square x 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, cos 2x ఫార్ములా, sin 2x ఫార్ములా 2 tan x by 1 plus tan square x. సో ఫార్ములా is same, 1 minus t square by 1 plus t square, 2t by 1 plus t square. Formula is same, substitution is same, but here only the difference is t is equal to tan x and ఇక్కడ 2 ఉండదు. ఓకే, observe that difference. Next, the problem related to this model. Okay, let us see. Integration dx by 5 plus 4 cos x. Exactly it is of the form integration 1 by a plus b cos x dx. Now immediately write all these terms, all these substitutions, that is t is equal to tan x by 2, dx is equal, not dt, dx is equal to 2 dt by 1 plus t square, cos x is equal to 1 minus t square by 1 plus t square, sin x is equal to 2t by 1 plus t square. అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 5 plus 4 into cos x is 1 minus t square by 1 plus t square into dx is 2 dt by 1 plus t square. So now our total problem converted in terms of t, xలో నుంచి మొత్తం tలో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. Now integration 1 by, what is the LCM here, 1 plus t square. So here 5 into 1 plus t square plus 4 into 1 minus t square into 2 dt by 1 plus t square. సో ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ముందు ఉంది, లేదా ఇది రెసిప్రోకల్ అయితే న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ టర్మ్ అండ్ దిస్ టర్మ్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. రెసిప్రోకల్ అయితే పైకి వెళ్తుంది, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నౌ 2 ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రైట్ అవుట్ సైడ్, 1 by 5 into 1 5 plus 5t square, 4 into 1 4 minus 4t square dt. Now 2 into integration 1 by 5t square minus 4t square, t square 5 plus 4 9 dt. Okay, now this is of the form integration 1 by t square plus 3 square dt. So integration 1 by a square plus x square formula ఉంది కదా. So what is the formula, question mark, should remember, should practice the formulas. So formula is 1 by a tan inverse of x by a. 2 కొందరి ఫార్ములా రాస్తారు బట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం రాదు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. సో 1 into 1 by a, what is a, 3 here, into tan inverse of x by a, that is 3 by 3 plus c. So 2 by 3 into tan inverse of, what is t, substitute t value, what is t, tan x by 2, 1 by 3 ముందు రాస్తున్నాను, tan x by 2 plus c. ఓకే, 2 by 3 tan inverse of 1 by 3 ముందు రాసి into t value tan x by 2 plus c. Okay, so this is the answer. Next, second problem, integration dx by 3 cos x plus 4 sin x plus 6. న్యూమరేటర్లో కాన్స్టెంట్ ఉండి కింద డినామినేటర్లో లైక్ దిస్ 1 by a plus b cos x, a plus b sin x, ఆర్ a plus b cos x plus c sin x. ఈ టైప్లో కనుక ఉన్నట్లయితే సేమ్ ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూషన్స్ రాయాలి పక్కన. ఏంటి పక్కన ఇమీడియట్గా దించేసారు, సిన్స్ అని పెట్టి t is equal tan x by 2, dx is equal to 2 dt by 1 plus t square, cos x is equal to 1 minus t square by 1 plus t square, sin x is equal to 2t by 1 plus t square రాసేసేయాలి. నౌ substitution, careful substitution, integration 1 by 3 into, what is cos x, 1 minus t square by 1 plus t square, 4 into, what is sin x, 2t by 1 plus t square plus 6 into 2 dt by 1 plus t square.
integration 1 by 1 plus t square is the LCM. What is remaining here? 3 into 1 minus t square plus 4 into 2t plus 6 into, this is 1 plus t square, into 2 dt by 1 plus t square. So 1 plus t square, 1 plus t square gets cancelled. Now integration 1 by 3 into 1, 3. 3 into t square, 3t square. 4 into 2, 8t. Plus 6 into 1, 6. 6 into t square, 6t square. Into 2 dt. Simplification. 6t square minus 3t square. ఇక్కడ 2 independent of integration right outside. 6t square minus 3t square 1 by 3t square plus 8t plus 6 plus 3 9 into dt. Okay, so now 1 by a plus b cos x problem converted in type of previous video problem, that is 1 by ax square plus bx plus c. ఫామ్లో ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్కి మార్చాలి. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ తీసుకోండి, 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 8t ప్లస్ 9 కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్కి మార్చారంటే టీ స్క్వేర్ ముందు ఏది ఉంటుందో దాన్ని కామన్ తీయాలి కదా. సో 3 into t స్క్వేర్ ప్లస్ 8 by 3t ప్లస్ 9 by 3, దట్ మీన్స్ 3 into here t square plus 2 into t. నేను దేనితో మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది 4 by 3. 4 by 3 to 4 the 8 కదా. సో add 4b square and subtract b square and plus 3. Now this is what? a plus b whole square, that is t plus 4 by 3 whole square. Next, what is this? 3 minus 16 by 9. 9 3 the 27 minus 16 by 9, that is 11 by 9. So plus 11 by 9. Okay, so which is equal to 3 into t plus 4 by 3 whole square plus root 11 by 3 whole square. 11 can be written as root 11 square, 9 3 whole square. Okay, now the problem simplifies to so which is equal to అది రాయండి మళ్ళీ 2 into integration కదా 1 by this term is equal to this one. Substitute here 3 into t plus 4 by 3 whole square plus root 11 by 3 whole square into dt. We have formula integration 1 by a square plus x square dx. Just now we have seen 1 by a tan inverse of x by a plus c. 2 by 3 into 1 by, here this is of the form x square plus a square, a root 11 by 3 constant kada, tan inverse of x అంటే ఏంటి t plus 4 by 3 by a root 11 by 3 plus c. Now 3 gets cancel. ఒక స్టెప్ కింద ఉంటే ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా రూట్ 11 by 3 నేను రాసుకోవచ్చు, 3 by root 11, 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 2 by root 11 into tan inverse of 3 LCM 3t plus 4 by 3 by root 11 by 3, 3 cancel. So final answer is 2 by root 11 into tan inverse of t ni substitute. What is t? Tan x by 2. 3 tan x by 2 plus 4 by root 11 plus c. That's it. t place lo tan x by 2 substitution. Okay, so కేర్ఫుల్గా చేయాలి, సింపుల్ ప్రాబ్లం కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సో సమ్ టైమ్స్ 7 మార్క్స్ కలగడం జరుగుతుంది. ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి. దీనికంటే 3 ఇంతల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. 3 ఈ డి ఎక్సర్సైజ్లో 6 డి ఎక్సర్సైజ్లో
మూడింతలు అంటే నేను బోర్డు పైన నీట్గా రాస్తే ఒక 3 బోర్డులు అవుతాయి. అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాను అదే ప్రాబ్లం. అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు 7 మార్క్స్కి, ఇంత చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగవచ్చు. కాబట్టి అన్నీ బాగా చూసుకోవాలి. పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు చిన్న ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మార్క్స్ ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ పోయే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి, ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో డూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్. లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇంటెగ్రల్స్ ఆఫ్ ది ఫామ్లో లాస్ట్ టైప్ ఇంటిగ్రేషన్ a cos x plus b sin x plus c by d cos x plus e sin x plus f dx. In this a, b, c, d, e, f are real numbers and this d and e not equals to 0. Okay. Now ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే ద లాజిక్ ఈజ్ హియర్ a cos x plus b sin x plus c, that is numerator is equal to a into derivative of denominator plus b into denominator plus c. So this is the way of writing the problem and split it and solve it. ఓకే, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంది, ఎక్సర్సైజ్లో ఒకటి ఉంది. ఇవి కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు. ఈ ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఒక పెద్ద సాహసం చేయడమే. అంటే నువ్వు బాగా పర్ఫెక్ట్ చేసి ఉంటే మాత్రం ఈజీగా అయిపోతుంది. వై మీన్స్ ఇది పేజెస్ని ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. 2-3 పేజెస్ పట్టవచ్చు. తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు పోయినా కానీ నీకు ఆన్సర్ రాదు. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎగ్జామ్లో వస్తే దీనికన్నా చిన్న సైజు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఈజీగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తప్పని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఇది దీంత మోడల్లో ఒకటి ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్లో. ఓకే, రైట్. సో న్యూమరేటర్ is equal to a into derivative of denominator plus b into denominator term plus c. ఓకే, అలా రాసుకొని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రేషన్ cos x plus 3 sin x plus 7 by cos x plus sin x plus 1 dx. సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను. సేమ్ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ రావచ్చు, వన్ డే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే 6 dx ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయండి యువర్ సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ ఈ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోని చాలా పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే మిగతా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓన్గా చేయొచ్చు. ఓన్గా చెయ్యాలి కూడా. అలా చేస్తేనే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, ఎగ్జామ్లో పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, మీరు చేయలేనప్పుడు అప్పుడు దీని హెల్ప్ తీసుకోండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, 2-3 మెథడ్స్ కలిపి ఉంటుంది, కేర్ఫుల్గా చేయాలి. రైట్. ఇలా 2 కాస్ సైన్ టర్మ్స్లలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను. న్యూమరేటర్ is equal to a into derivative of denominator plus b into denominator term plus c. ఓకే, సో ఇలా రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ న్యూమరేటర్? cos x plus 3 sin x plus 7 is equal to a into derivative of denominator, that is cos x plus sin x plus 1 plus b into cos x plus sin x plus 1 డినామినేటర్ కదా, డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, ప్లస్ సి. ఓకే, ఇలా రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ న్యూమరేటర్ టర్మ్ 3 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోయి ప్రాబ్లమ్ని ఈజీ చేస్తుంది సాల్వ్ చేయడం. ఓకే, నౌ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డెరివేటివ్ మీన్స్ cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x డెరివేటివ్ cos x 1 డెరివేటివ్ 0 ప్లస్ b ఇంటూ cos x plus sin x plus 1 plus c. This is equation number 1. Okay, now comparing on both sides. Multiply change right hand side. 3 sin x plus 7. This is minus a sin x plus a cos x, b cos x, b into sin x, b sin x plus b into 1b plus c. Okay, now here sin x is common, first cos x kada, cos x is common, తీస్తే మిగులుతుంది a plus b into cos x. sin x కామన్ తీస్తే minus a plus b sin x plus b plus c, which is equal to cos x 3 sin x plus 7. Now comparing the coefficients of cos x sin x.
వాటి కోఎఫిషియంట్ని కంపేర్ చేయండి. కాస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ ముందు ఇక్కడ ఏముంది a ప్లస్ బి, ఇక్కడ ఏముంది 1 కాస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ a ప్లస్ బి, ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 3. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 3. Last constant b plus c is equal to 7. This is number 4. Now solve these three equations. So first third the a plus b is equal to 1 minus a plus b is equal to 3. రెండింటిని యాడ్ చేసి 2 క్యాన్సిల్, b plus b 2b, 3 plus 1 4, then b is equal to 2. b is equal to 2ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a plus b that is 2 is equal to 1, a is equal to 1 minus 2, a is equal to minus 1. నెక్స్ట్ b వాల్యూ 2ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 plus c is equal to 7, c is equal to 7 minus 2, c is equal to 5. సో a minus 1, b 2, c 5. వాటిని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1లో ఫ్రమ్ 1 వాట్ ఈజ్ 1? Substitute a is equal to minus 1, b is equal to 2, c is equal to 5 in 1. ఇప్పుడు 1 ఎలా మారుతుంది చెప్పండి? cos x plus 3 sin x plus 7 is equal to a. What is a? minus 1 into minus sin x plus cos x, b 2 into ఎక్కడ కూడా పొరపాటు జరగనివ్వద్దు. cos x plus sin x plus 1. What is the value of c? 5. So now we have converted this numerator like this. Okay, now దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి క్వశ్చన్లో. ఇంటిగ్రేషన్ cos x plus 3 sin x plus 7 by cos x plus sin x plus 1 dx is equal to integration minus of minus sin x plus cos x plus 2 into cos x plus sin x plus 1. Just now we got this term plus 5 by what is the term? cos x plus sin x plus 1 into dx. Now split it. Split చేయండి. minus 1 outside. So minus sin x plus cos x by ఈ టర్మ్ బై ఈ టర్మ్, ఈ టర్మ్ బై ఈ టర్మ్, ఈ టర్మ్ బై ఈ టర్మ్, అంతే సింపుల్. cos x plus sin x plus 1 dx. 2 constant right outside, this by this. cos x plus sin x plus 1 by cos x plus sin x plus 1 dx. Integration 5 by 1 plus or cos x plus sin x plus 1 dx. ఓకే, నౌ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఈ ఫార్ములా నుంచి వెళ్ళి కన్వర్ట్ చేసుకొని రాసి స్ప్లిట్ చేయడం జరిగిపోయింది. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ దీని డెరివేటివ్ చూడండి. డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ అలా ఉండేలా రాసినాం. డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ అలా ఉండేలా స్ప్లిట్ చేసినాం దగ్గరుండి. మనం ఖచ్చితంగా అలా వస్తుంది కూడా. cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x, sin x డెరివేటివ్ cos x, 1 డెరివేటివ్ 0. డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ అయినట్లయితే ఆ ఇంటెగ్రేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ లాగ్ మాడ్ డినామినేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్, సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి 1 dx అంటే x అయిపోతుంది. ఇది ఎలా చేయాలి? అది ఎలా చేయాలి? ఎస్, ఇందాకనే చేసాం కదా, sin x cos xని t is equal tan x by 2 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకే, సో ఇందాక ఎండింగ్ ఈక్వేషన్ ఎండింగ్ టర్మ్ని 5 రిలేషన్ 5 అనుకుంటున్నాను. అందులో ఇది ఈజీగా వస్తుంది, డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్. ఇది కట్ అవుతుంది, ఇది ఈజీగా వస్తుంది, బట్ ఈ టర్మ్ రాదు. సో దీన్ని సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సపరేట్గా చేద్దామంటే సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x by 2, dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 dt by 1 plus t square, sin x is 2t by 1 plus t square, cos x is
1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. అన్నిటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 5 కాన్స్టెంట్ రైట్ అవుట్ సైడ్ 1 బై సైన్ ఎక్స్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే చేసాం ఇందాక. కాస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్ ఏంటి 2 dt బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ సింప్లిఫికేషన్. 1 plus t square LCM, what is remaining 2t, ఇక్కడ 1 minus t square, ఇక్కడ 1 into 2 dt by 1 plus t square, రెండు cancel. Okay, now which is equal to 5 into integration 1 by 5 into 2 ని కూడా బయట రాసేయండి. 5 into 2 ఏమవుతుంది 10 కదా. 1 by what 1 plus 1 2, so minus t square plus 2t plus 2 into dt. దీన్ని కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ ఫామ్లోకి మారుద్దాం. మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t ప్లస్ 2ని ఇక్కడ ఎల్సిఎంలో చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది, సారీ. ఎల్సిఎంలో ఇక్కడ 2t ఓకే, 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఓకే, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1ని 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. నౌ దిస్ 2 క్యాన్సిల్, టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్ 5 ఇంటూ 1 బై 1 ప్లస్ 1 2 2t, 2 కామన్ తీస్తే t ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 dt, 2 క్యాన్సిల్. సో 5 ఇంటూ 1 బై టీ ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి లాగ్ మాడ్ టీ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. టీ అంటే ఏంటి టీ వాట్ ఇస్ టీ tan x by 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 6. సో నెంబర్ 6ని నెంబర్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఇన్ 5 ఫ్రమ్ 5 ఇంటిగ్రేషన్. క్వశ్చన్ ఏంటి, క్వశ్చన్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 7 బై కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్, ముందుంది కదా మైనస్, ఇక్కడ ఏంటి డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ కదా, అంటే ఏమవుతుంది లాగ్ మాడ్ డినామినేటర్. వాట్ ఈస్ డినామినేటర్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, అది అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ 1 dx అంటే ఏంటి ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఈ 6th ఈ 5thలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయమన్నాను కదా, దీని ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ప్లస్ 5 ఇంటూ లాగ్ మాడ్ tan x by 2 ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీటెడ్, కీప్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సో ఇందులో స్ప్లిట్ చేసుకోవడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములా ఈజ్ దిస్ వన్, న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ a ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ప్లస్ b ఇంటూ డినామినేటర్ ప్లస్ c రాసుకొని దెన్ కంపేర్ ఇట్. సో రెండు సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఒకటి మాత్రం దాన్ని ఇందాకటి ఫామ్ 1 బై a ప్లస్ b కాస్ ఎక్స్ ఆర్ 1 బై a ప్లస్ b సైన్ ఎక్స్ ఫామ్లో చేయాలి. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్తో సపరేట్ చేసి ఆ ముక్కని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఓకే, ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2x ప్లస్ 5 లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan x by 2 ప్లస్ c. సో దీస్ ఆర్ ది 2 డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఓకే, సో ఇలాంటివి మనకి ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఓన్గా సాల్వ్ చేయండి. రాకపోతే నేను చెప్పే వీడియోలో ప్లే చేసి విని అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ చేయండి. బట్ యూ షుడ్ గెట్ ది నాలెడ్జ్, దానిపైన ప్రాబ్లం చేయరాచేతందుకు ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు కష్టపడాలి. ఓకే, లైక్ యాంట్, చీమలాగా. చీమ మనలో ఎన్నో పార్ట్స్ చిన్న పార్ట్ కదా, అంత చిన్న ఉంటుంది. అది ఎన్నో వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తుంది ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ. ఓకే, సో అంత మా చిన్న జీవిని ఉదాహరణ తీసుకొని మనం కూడా కష్టపడాలి. కష్టపడితే ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎక్సర్సైజ్
6D problems, 6D exercise problems, very important for 7 marks. Okay, thank you.